چھیڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو سود کا نظام چلائے، سود کھائے، فرمایا اس نے اپنے اللہ سے اور اس نے اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا۔ نہیں چل رہا پاکستان میں سود، چل رہا ہے، دھڑنے سے چل رہا ہے، تسلی کے ساتھ ہو رہا ہے کام۔ ان لوگوں کو جن کو ہم نے اوپر اپنے سروں پہ بٹھا رکھا ہے، ان لوگوں نے اس نظام کو ختم کیا کرنا تھا، اس ملک کو اس لعنت سے پاک تو کیا کرنا تھا۔ ایک سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر کا سائن موجود ہے، جب قومی اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا کہ پاکستان میں سود کا نظام ختم کیا جائے، اس نے رٹ دائر کر دی کہ نہیں ہم اس بل کو پاس نہیں کریں گے، بلکہ اس نے کہا کہ ملک پاکستان کا نظام سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اس نے یہ رپورٹ دی اور اس رپورٹ کے اوپر اس کے وکیل کے سائن نہیں بلکہ اس جماعت کے لیڈر کے اپنے سائن موجود ہیں۔ اس نے خود سگنیچر کی، اس نے کہا نہیں چل سکتا ملک پاکستان کا نظام، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام سود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آج کا مسلمان پھر ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، آج کا مسلمان پھر ان رب رسول کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے تقریباً 70-76 سال سے ہر ظلم، ہر بربریت کی انتہا کر دی، آج کا مسلمان پھر ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى مع ظالم لتقویتہ فهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی چلا ایسے بندے کے ساتھ اس کو تقویت اور قوت دینے کے لیے جو ظالم ہے، اور یہ ساتھ دینے والا جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، فرمایا فقد خرج من الاسلام، یہ ساتھ دینے والا تو دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ آج کا مسلمان کا وہی وتیرہ کہ اللہ کا نام بھی لینا ہے، اللہ کے دشمنوں کا ساتھ بھی دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ بھی لگانے ہیں، لیکن مخالفت بھی اپنے رسول اللہ کی کرنی ہے۔ یہی وتیرہ، یہی صورتحال اس بندے کی، حضرت فضیل کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا اپنے گھر سے جب چلا تو نظریہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ طواف کریں گے تو میں بھی اللہ کے گھر کا طواف کروں گا، اور طواف کرتے کرتے اللہ کی عبادت کرتے کرتے جہاں موقع ملے گا اللہ کے حبیب کو تکلیف دوں گا، ان کا سر معاذ اللہ قلم کر دوں گا، انعام وصول کروں گا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کرتے کرتے میرے پاس سے گزرے تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو تکلیف دوں۔ کہتے ہیں ایک چکر ہو گیا، پھر دوسرے چکر پہ دوبارہ وہ میرے قریب سے گزرے، پھر میری ہمت نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ میری مدد کی ہے، یعنی میرا روب اور دبدبہ طاری ہو جاتا ہے میرے دشمنوں پر۔ وہ کہتے ہیں جب بھی میرے قریب آتے تو عجیب سا روب میرے اوپر طاری ہو جاتا، میری کیفیت بدل جاتی، میں کوشش کرنے کے باوجود اپنے خنجر کو پکڑ نہ پاتا۔ 2 دفعہ گزر گئے، 3 دفعہ گزر گئے، کہتے ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، حتیٰ کہ 6واں چکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تو کہتے ہیں میرے قریب رک گئے اور مجھے آ کے کہنے لگے کرتا کیوں نہیں ہے وہ کام جس کے لیے آیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، آخری چکر ہے میرا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ خود کہا، فرمایا کر لے وہ کام، میرا تو آخری چکر ہے۔ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے 7واں چکر لگایا، پھر پلٹ کے میرے پاس آئے اور پھر آ کے مجھے کہنے لگے کام کیوں نہیں کرتا وہ جس کے لیے تیار ہو کے آیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام؟ اندر چور تھا، میں نے پوچھا حضور کون سا کام؟ کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے کندھے سے پکڑا اور کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کر لے وہ کام، موقع ہے تیرے پاس۔ کہتے ہیں جو ہی انہوں نے مجھے کندھے سے پکڑا کب کبھی طاری ہو گئی میرے جسم پہ،
लरजने लगा मेरा जिस्म, और कहते हैं मेरे हाथ से वो खंजर भी गिर गया और फिर मैं भी रसूलुल्लाह के कदमों में गिर गया। मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दे, या रसूलुल्लाह मुझे मुसलमान कर दे। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उठाया, पहले मेरे कलबे, मेरे दिल पे उन्होंने हाथ फेरा, फिर उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया। कहते हैं उनके हाथ की बरकत से मेरे दिल में जो जो गलत ख्यालात से अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारी खत्म कर दी। कहते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल करके, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके उस अल्लाह के घर से निकला, तो कहते हैं जाते जाते वही गली, जिस गली में वो औरत मेरा इंतजार कर रही थी, उस गली से दोबारा से गुजर हुआ। वो औरत मुझे देख रही है, उसका दिल था कि मेरे पास रुकेगा। कहते मैं चला गया, फिर वो दौड़ी दरवाजे पे आई, उसने कहा अब रुकेगा, लेकिन कहते मैंने उसकी बात न सुनी, मैंने उसकी तरफ तवज्जो न की, मैं चलता गया, वो भाग के मेरे आगे से आई और उसने कहा फुजैल तू वही है जिसने अभी मुझे कहा था कि मैं आने वाला हूं, इंतजार कर लो। कहते मैं बड़ा दिलेर, कभी ना रोने वाला शख्स, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली, तो कहते जब उसने मुझसे ये कहा कि क्या तू वही शख्स है जो अभी मेरे पास से गुजरा था, कहते अब की बात जब मेरे चेहरे ने उस औरत की तरफ देखा तो अब मेरी आंखों में आंसू आए। अब मैंने कहा नहीं, मैं अब वो फुजैल नहीं हूं, इसलिए कि मैंने अब रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है, मैंने अब अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है। कहते हैं फिर वो दिन था और आज का दिन है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपका वो गुलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गैरतमंद सहाबी, कहते उस दिन से लेके आज तक मेरी आंख ने किसी गैर महरम को नहीं देखा। क्यों? तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तौबा करें, सच्ची तौबा कर लें, तौबा करें ऐसी कि अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर दोबारा जुबान पे झूठ ना आए, ऐसी तौबा करें कि अगर किसी को तकलीफ दे रहे हैं तो फिर दोबारा तकलीफ न देने पाए। हजरत मोहतरम, हमें नहीं पता होता कि किसी का दिल टूट गया, किसी की जिंदगी तबाह हो गई, हमने तो अपने दिल को मुतमईन करने के लिए, अपने मन को राजी करने के लिए बात की और गुजर गए, क्या पता उस बंदे के दिल पे क्या गुजरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा आज तू जो पूछेगी तुझे बता दूंगा, पूछ ले आज जो पूछना चाहती हो। भागी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, इजाजत लेने के बाद अर्ज की अब्बा जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया है कि आज तू जो पूछना चाहे पूछ ले, तुझे बता दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार गुलाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे, बेटा वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात मेरे साथ शेयर कर लेते हैं, आपकी हर बात का मुझे पता होता है, इसलिए कि यारी गूढ़ी है, उनके साथ दोस्ताना मेरा ताल्लुक मजबूत है, वो हर बात मेरे साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन उनकी बारगाह में जाके अर्ज करें कि वो बातें जो मेराज में आपकी और आपके रब के दरमियान हुई थी, उनमें से कोई एक बात बतला दे। वो राज की बातें हैं, वो नहीं बताई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापिस हाजिर खिदमत हुई, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेराज वाली बातों में से कोई एक बात बता दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा वो थी तो राज की बातें, और राज तब तक राज रहता है जब तक किसी को बताया ना जाए, लेकिन चूंकि तेरे साथ वादा कर लिया था, चलो उन बातों में से एक बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये वादा किया था कि ए हबीब अगर तेरी उम्मत में से कोई बंदा मेरे किसी ऐसे बंदे की दिल आजारी हुई बात को, किसी बंदे के तकलीफ ज़्यादा दिल को, किसी बंदे के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, किसी बंदे की तकलीफ को, किसी बंदे की परेशानी को हल कर दे, फरमाया जिसने मेरे बंदे की परेशानी को हल किया मैं उस बंदे की क़यामत के दिन बगैर हिसाब के बख्शिश कर दूंगा, उस बंदे को बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाऊंगा। बड़ी बेहतरीन बात थी।
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सिद्दीका ने सुनी, वापस गई, जाके अपने बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये अर्ज की कि अब्बा जी बड़ी बेहतरीन और आसान सी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आपने वो जो बात बताई कि अगर किसी परेशान हाल बंदे की परेशानी हल कर दी किसी बंदे ने, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। जो ही सैयदना सिद्दीक अकबर ने ये बात सुनी तो आप रोने लगे, इस कदर कि हिचकी बंद गई। अर्ज की, अब्बा जी बड़ी बेहतरीन सी बात थी, आसान सा काम था कि किसी परेशान बंदे की परेशानी हल करनी है और जन्नत मिल रही है, आप इसके ऊपर बजाय खुश होने के रोने लग गए हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, पुत्र तस्वीर दा एक रुख नहीं देखी दा, दोने देखी देने। अगर तो किसी ने किसी परेशान हाल बंदे की परेशानी हल की, उसको तो अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। तो इसका दूसरा रुख यह है कि अगर किसी ने किसी को परेशान कर दिया, अगर किसी ने किसी के दिल को तोड़ दिया, इसके नतीजे में जो चीज मिलेगी वो भी ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उसको भी बगैर हिसाब के जहन्नम देगा। सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों बातें हमारी लोगों के दिलों को तोड़ने वाली होती हैं, लोगों को तकलीफ देने वाली होती हैं। हम पता नहीं क्या कुछ कर गुजरते हैं। हजरात मोहतरम, अपने आप का मुहासबा करें, अपने आप की तरफ देखें, अपने आप को राह रास्त पे लाने की कोशिश करें। अगर गुनाह हो रहे हैं तो सिद्के दिल से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर लें, अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। ये ना हो कि हम कब्र तक पहुंच जाएं और तौबा करने का मौका ही हमारे हाथ से निकल जाए। आज हमारे पास मौका है, हम अपने आप को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सब को गुनाहों से माफ़ी अता फरमाए। आइंदा हम सब को हर बुरे अमल से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आप दुआ करें दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत